بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ پی ڈی ایم نے جو اعلامیہ کا لاہور اعلامیہ کے نام سے جاری کیا، جو مطالبات پیش کیے، اس کے جواب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج رد عمل دیا۔ انہوں نے ان مطالبات کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ الٹیمیٹم درست نہیں اور وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوں گے۔ ساتھ دو بڑے اہم اعلانات کیے جس پر پروگرام میں آگے چل کے ہم بات کریں گے، لیکن آغاز پروگرام کا ہم کر رہے ہیں ایک نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ میں شامی صاحب آج سینٹ انتخابات کے اوپر گفتگو ہوئی۔ شبلی فراز صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، شیخ رشید صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن مارچ کی بجائے فروری میں کرائے جائیں اور شو آف ہینڈز کے ذریعے جو سینٹ کا انتخاب ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ وزیر اعظم کی خواہش بھی ہے تاکہ ہارس ریڈنگ کو روکا جا سکے، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا تاکہ ان کی رائے لی جا سکے، وہ راستہ فراہم کر سکے، آئینی ترمیم کی جانب نہ جانا پڑے۔ تو سرے دست اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں کہ اس سے جو اپوزیشن کا جو الٹیمیٹم ہے 31 دسمبر تک استعفے اور پھر 31 جنوری تک وزیر اعظم مستعفی ہوں اور پھر فروری میں لوگا بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سینٹ کے انتخابات کا بھی انعقاد کرے اور اس کا شیڈول دے، تو اس میں تو کوئی قباحت نظر نہیں آتی کہ اگر فروری کے مہینے میں الیکشن ہو جائے یا اس کا پروسیجر شروع ہو جائے، تو میں نہیں سمجھتا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے قانونی یا آئینی۔ صحیح۔ ہاں، جو اگر آپ طریقے انتخاب بدلنا چاہتے ہیں، یعنی سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، شو آف ہینڈز کے آپشن پہ جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ انتظامی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور سپریم کورٹ جو ہے میرا خیال اس معاملے میں وہ معاونت نہیں کر سکتی۔ 184(3) جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار نہیں دیتا، اور سپریم کورٹ پہ اتنا بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا ہمارے دستور نے یہ ہمیں کہا ہے۔ اور پہلے ہم نے تجربہ کیا ہے، وزیر اعظم جو ہے، سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرایا ہے 184(3) کے تحت، اور ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہم تو کوئی اپیل ہی نہیں ہو سکتی نا۔ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو اپیل نہیں ہو سکتی اس کے خلاف۔ جب اپیل نہ ہو سکے تو جس قانون کے تحت اپیل کا حق نہ ہو، اس کو قانون کو اچھا قانون نہیں سمجھا جاتا پوری دنیا میں۔ تو اس وقت اگر سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں تو دیکھیں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں طے کریں اور پارلیمنٹ میں ترمیم کریں، اور اس کے لیے اپوزیشن سے گفتگو کریں۔ اور اس میں اتنی بے اعتمادی کیوں ہے حکومت کو اپنے اوپر؟ چلیں، یہ تو ایک نقطہ ہے، لیکن کہ وہ اپنے ارکان پر بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا ادر وے اراؤنڈ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ حکومت بڑی پر اعتماد ہے۔ صوبائی اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کو یا آپ سیکرٹ بیلٹ کا حق نہ دیں، کیونکہ نیشنل اسمبلی نے بھی چننا ہوتا ہے نا، ایک اس کے ہاں بھی سیٹیں خالی ہوتی سینٹ کی، اور اسی طریقے ہر صوبے کی اسمبلی نے چننا ہوتا۔ دیکھیے، صوبائی اسمبلیوں کا استحقاق ہے جس کو آپ کسی انتظامی فیصلے کے ذریعے واپس نہیں لے سکتے، اور اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو پھر آپ کو ایک باہمی مشاورت سے اپیل کرنا چاہیے۔ وہ جو نقطہ بیچ میں رہ گیا وہ آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ جو اپوزیشن نے جس حساب سے اپنا لائحہ عمل طے کیا کل 31 دسمبر، پھر 31 جنوری اور فروری میں پھر اگر نہ ان کے مطالبات پورے ہوئے تو وہ کہتے ہیں پھر ہم لانگ مارچ کا سوچیں گے، تو اس موو سے اس پہ کوئی اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، ایک بات تو سن لیجئے کہ میں تو پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، ہم اس میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں، کہ اگر اپوزیشن اسمبلیوں سے استعفے بھی دے دے تو میرا خیال ہے کہ سینٹ کا جو انتخاب ہے وہ متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ چاروں اسمبلیاں موجود رہیں گی۔ صرف سندھ اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ سندھ اسمبلی اگر ڈیزالو کر دی جائے تو پھر تو وہاں تو انتخاب نہیں ہو سکے گا، لیکن باقی جو اگر اپوزیشن جو ہے اس کے بس میں نہیں ہے کہ انتخاب کو روک لے سینٹ کے۔ اگر ہنگامہ ہوگا، ایجیٹیشن ہوگا، اگر آپ دھرنا دیں گے، اگر آپ ایک لاک ڈاؤن ہو جائے گا، اگر ایک کاروبار حکومت میں خلل پڑ جائے گا، تب بھی آپ ارکان صوبائی اسمبلی کو نہیں روک سکتے کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ وہ اپنا حق استعمال کریں گے، اور اسی لیے خود پیپلز پارٹی کی صفوں میں بھی اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ آواز بلند کی کہ اگر آپ استعفے دیں گے
تو آپ تو ایک بالکل ہی راستہ ہموار کر دیں گے برسر اقتدار جماعت کے لیے یا جماعتوں کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ماہر جو ہے اپوزیشن کو یہ مشورہ دے گا, اور اپوزیشن سینٹ کے الیکشن میں رکاوٹ ڈال کر کوئی بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر لے گی. میں اس سے متفق نہیں. چلے مزید ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر بابر روان صاحب جو مشیر پارلیمان امور ہیں ان سے بھی ہم بات کریں اور ان کی رائے جان صاحب پروگرام میں ہم شامل کریں گے. فی الحال جو ابتدا میں نے عرض کی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بڑی طویل اور اہم پریس کانفرنس ہے جس میں 2 اہم نقطے ہیں, ذرا آپ کو اور ناظرین کو سنا دوں ذرا. تو مسترد کر دیں ان کا جی دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب کیا فرماتے ہیں. 2018 میں جو تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں منتخب ہوئی ہیں وہ اپنا ٹرم مکمل کیوں نہ کریں؟ دھاندلی ہوئی. بھئی 70 کے بعد کون سا الیکشن ہے جس پر دھاندلی کا سوال بھی اٹھایا گیا؟ بتائیے نا. یہ جو گفت و شنید ہے اور یہ جو رویہ ہے, مجھے اجازت دیجئے کہنے کی, اس رویے سے آپ جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تاریخ سے سبق سیکھیے, اور پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے واضح ہے. ڈیموکریسی ہیز بین ڈیریلڈ مور دین ونس ان پاکستان. ناٹ ونس, مور دین ونس. لرن فرام دا لیسنز آف ہسٹری. آپ کے الٹیمیٹم کو مسترد کرتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان ول ناٹ اسٹیپ ڈاؤن. اسمبلیز ول ناٹ بی ڈیزالوڈ. پہلے تو آپ کا یہ مطالبہ ہی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے. دیٹ ڈیڈ لائن اسٹینڈز ریجیکٹڈ. بلاول کہتے ہیں ٹائم فار ٹاکس از اوور. ٹائم فار ٹاکس از نیور اوور. سیاست میں گفت و شنید ہوتی ہے, سیاست میں دروازے بند. اب سر دیکھیں نا, وہ 3 بڑی اہم باتیں کر گئے. جمہوریت کو جو لاحق خطرہ ہے اس کی جانب اشارہ کر گئے, الٹیمیٹم مسترد کر گئے, اور پھر یہ کہا کہ سیاست میں کبھی بھی بات چیت کے دروازے بند نہیں ہوتے. میرے خیال میں یہ آج کی سب سے بڑی اہم سٹیٹمنٹ سی تینوں. محمود قریشی صاحب نے ایک بڑی حکمت کی بات کی ہے. دیکھیے ان سے جتنا بھی اختلاف کیا جائے, اگرچہ وہ تو ہے تو وزیر خارجہ نا, جی, لیکن داخلی امور پر بول رہے تھے نا, لیکن بہرحال ایک سیزن پولیٹیشین بھی ہیں. صحیح ہے. تو حیرت ہے کہ وہ شیخ رشید صاحب نے داخلی معاملات پہ اظہار خیال کیوں نہیں کیا؟ نہیں وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن بہرحال شاہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ پتے کی بات کی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے ڈی ریل ہونے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. جی. اور اگر اپوزیشن اور حکومت اس طریقے سے گتھم گتھا ہوں گی تو پھر کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. دیکھیے اعلان لاہور میں جو ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں, اور پھر یہ ان سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں ایک وزیر اعظم کا استعفیٰ دے, اگر صدر پاکستان استعفیٰ دیتے ہیں تو ان کی جگہ لینے کے لیے تو چیئرمین سینٹ موجود ہے. اگر وزیر اعظم مستعفی ہو جائے تو ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صدر مملکت کہ یہ کہیں کہ فلاں شخص جو ہے وزیر اعظم کے طور پر کام کرے گا. تو اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں تو ان کی جماعت جو ہے وہ کسی اور کو وزیر اعظم چنے گی. اگر وزیر اعظم اور کو چنے گی پھر اس سے آپ بات کریں گے. تو بات تو آپ کو کرنی پڑے گی پارٹی ان پاور کے ساتھ. 2 فریق ہیں. جا. اور شاہ صاحب جو آج اپوزیشن کو تلقین کر رہے ہیں, حکومت کو اپنے آپ کو بھی یہ تلقین کرنی چاہیے. مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے جاتے, یہ کھلے رہتے ہیں. نہیں اب تو جو بندش ہے وہ تو اپوزیشن کے اعلانات میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے. بات چیت دیکھیے, اور آج بھی جب بلاول شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں تو باہر آ کے جو انہوں نے گفتگو کی تھی وہ میں ذرا دوبارہ بھی سنا دیتا ہوں. دیکھیے پچ کی بات کی ہے, پورا پی ڈی ایم ایک ہی پچ پہ ہے, پورا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ایک ہی سٹیج پہ ہیں, اور ایک ہی ہمارا منزل ہے, ایک ہی ہمارا ٹارگٹ ہے. استعفے ہمارا ایٹم بم ہے, اور ہم ایٹم بم کا جو استعمال ہے, جو اس کا اسٹریٹجی ہے, وہ مل کے پی ڈی ایم بنائے. اس ماحول میں جب ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے, پھر کٹ پتلی کا کٹ پتلی اسپیکر ہے, پھر کٹ پتلی کا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے, میں کہاں نیشنل ڈائلاگ کروں, وہ کس فورم پہ نیشنل ڈائلاگ کروں. 31 جنوری تک ان کے لیے ڈیڈ لائن ہے, مگر آج ہی ان کو پیغام بیچتے کہ وزیر اعظم. شامی صاحب اس سے پہلے کہ آپ کچھ فرمائیں, دیکھیں جو ایٹم بم کی بات وہ کر رہے ہیں,
یہ تو ہم نے جتنا سمجھا ہے کہ ایٹامک ویپنز تو ڈیٹرنس کے لیے یوز ہوتے ہیں، پہلے اٹیک کے لیے یوز نہیں ہوتے، لیکن وہ تو تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آخری ہتھیار ہے، یعنی یہ پہلا ہتھیار نہیں ہے. تو ایٹم بم جو ہوگا، جب ایٹم بم ہوگا خود بھی تباہ ہوں گے اور باقیوں کو بھی تباہ کریں گے. تو فائدہ کیا؟ تو منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. تو دیکھیے اصل میں خود کچھ دھماکہ ہوگا. بات یہ ہے بلاول جو بھی کہیں، پی ڈی ایم جو بھی کہیں، حکومت ایک حقیقت ہے، عمران خان ایک حقیقت ہے، ان کی جماعت ایک حقیقت ہے. صحیح بات ہے. کوئی دنیا کا کوئی شخص یہ یقین 1,60,00,000 ووٹ جو ہے یہ سارے جعلی ووٹ آ گئے. نہیں ایسا تو نہیں ہوتا. یہ آپ بازار میں جائیں، گلی میں قریشی جائیں. صاحب آج یہ بات کر رہے تھے کہ 70 سے لے کے اب تک کوئی ایک ایسا الیکشن بتا دیں جس پر انگلی نہ اٹھی ہو، اور کہتے تھے یہ سلسلہ کب رکے گا. اب ایسا الیکشن جس کے بارے میں جس کے نتیجے میں آپ ارکان اسمبلی کے طور پر بھی موجود ہوں، اور 2 سال کے بعد آپ اس طرح کی بات کریں کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر 2 سال کیا کرتے رہے؟ تو اس لیے اس بات میں یہ ایک دباؤ کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، اور کانسٹیٹیوشنل نہ لیگل. اور میں سمجھتا ہوں اچھا کل آپ نے ذکر کیا تھا قطع کلامی کی معذرت میجر ریٹائرڈ عامر صاحب کا کہ وہ بڑی اہم بات آپ ان سے بات کرتے ہیں، وہ سن رہے ہیں ہمیں اور ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. استعفیٰ جو ہے یہ بحران پیدا کرے گا. اگر استعفیٰ کس کا؟ اپوزیشن کا استعفیٰ؟ نہیں، اپوزیشن کا استعفیٰ بھی ایک بحران پیدا کر سکتا ہے، اور پرائم منسٹر کا استعفیٰ تو اور بڑا بحران. نہیں وہ تو کہہ چکے کہ وہ دیکھیے استعفیٰ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وہ تو پوچھنی ہے، وہ کون اس کی جگہ لے گا، تو کرائسس پیدا کریں گے. پھر آپ انوائٹ کر رہے ہیں ایک غیر دستوری اقدام کو. قریشی صاحب جس سے اشارہ کر رہے ہیں، اس لیے جو قریشی صاحب کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. دیکھیں بات عشق اکثر تباہیاں، یہ تجربے کی بات ہے، ہوتی ہے کم غلط. نہیں انہوں نے کہا نانا سے کچھ سیکھ لیں. اسے نانا سے بھی سیکھیں اور ابا سے بھی سیکھ لیں، اپنے آپ سے بھی سیکھ لیں، تاریخ سے بھی سیکھ لیں. اور دیکھیے تاریخ سے سیکھیں. جو سیاستدان ہوتے ہیں نا ان کا وزن ہوتا ہے سیاسی عمل کے اندر، دستوری عمل کے اندر. یہ دریا میں اگر مچھلی نہیں ہوگی تو اس مچھلی کے پلے کچھ نہیں ہوگا. دریا سے باہر نکالیں گے اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. وہ جملہ آپ نے کل سے روک کے رکھا ہے ناظرین کے لیے، وہ بتا دینا. اسکندر مرزا نے مارشل لا لگایا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایوب خان کے ساتھ مل کے حکومت کروں گا میں. جب دستور ختم ہو گیا تو باقی ان کو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا گیا. فیکٹ ہے. تو جب اگر حکومت نہیں ہے تو اپوزیشن بھی نہیں ہے. لیکن قریشی صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات ان کا جی آج آپ ہمارا مینڈیٹ تسلیم نہیں کر رہے تو کل کو بالفرض اگر آپ ان پاور آئے تو ہم آپ کا مینڈیٹ کیسے تسلیم کریں؟ میں یہ کر رہا ہوں نا، اپوزیشن بھی دستور کے تابع ہے. ٹھیک ہے. حکومت بھی دستور کے تابع ہے. بالکل ٹھیک. اگر یہ وجود ایک کا نہیں ہے دوسرے کا بھی نہیں ہوگا. ماننا پڑے گا. ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگے محفل. ٹھیک. کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. وہ جملہ تو سارے عنایت کریں. جملہ جناب کمال جملہ بولا انہوں نے. کل محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جو انہوں نے جلسے میں لاہور جلسے میں لاہوریوں کو تانے دیے، دل دکھائے، کچوکے لگائے پنجابیوں کے، تاریخ سے ناانصافی کی. ایک ایسا فکرہ بولا انہوں نے جو میں انہی کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. میں صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ بھی اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے اور کل شامی صاحب کو آپ نے وہ فکرہ سنایا تو آج آپ ذرا عطا کریں. آپ ماشاءاللہ آپ نے جو ایک فکرہ بولا تھا وہ 100 کتابوں پر بھاری ہے. لاہور کا جو تعلق ہے افغانستان کے ساتھ اور افغانوں کے ساتھ اس کے حوالے سے جی بیان کیجئے. جی السلام علیکم شامی صاحب، احمد صاحب. میں کل جو پروگرام دیکھ رہا تھا یقین کرے یہ جو تعصبات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. جی لاہور پہ جو الزام لگا افغانوں کے حوالے سے تو میں نے شامی صاحب سے فون پہ بات ہوئی تو میں نے کہا شامی صاحب نے بڑا اچھا وہ اپنا ڈیفینڈ کیا، ایکسپلین کیا. میں نے کہا لاہور کی وسعت قلب بھی دیکھیں، لاہور کا ظرف دیکھیں کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ افغانی تھے، وہ حجویر سے تشریف لائے تھے بلا شبہ، اور لاہور نے یہاں تک کہ علامہ اقبال کو بھی اقبال کی نگری نہیں کہا، انہوں نے داتا کی نگری کہا. یہ لاہوریوں کا دیا ہوا نام ہے.
क्या बात है, क्या बहुत उम्दा बात, बहुत उम्दा बात। सैयद अली हजवेरी से वाबस्ता है, हाँ। अपने आप को वाबस्ता करता है, सर दाता की नगरी कहा जाता उससे है, इज्जत पाता है। हाँ, दाता की नगरी कहा जाता तो है। लाहौर का ये ताल्लुक है सरजमीन अफगानिस्तान के साथ। ये अचकज़ई साहब, उम्मीद है कि ये सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे तो हम उन तक ये पहुंचाएंगे आपकी ये बात, बहुत अहम बात। किसी पंजाबी को ने अपनी शनाख्त का हवाला नहीं बनाया, उस अफगानी को जो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो लाहौरी इन तासवात से बहुत ही ऊपर हैं। दूसरी बात, मैं अगर थोड़ा सा मुझे 1-2 मिनट दे दें, हाँ जी, कि सिर्फ दाता हजवेरी नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक अफगानिस्तान में ऐबक गांव के रहने वाले हैं, वो लाहौर में अभी भी नींद सो रहे हैं। ऐसा ही है। और बानी है यहाँ मुसलमान एम्पायर के। हाँ, अच्छा, फिर कलाम इकबाल का इन्हें कई मुतालिया करें, कितना दर्द है उस शख्स के सीने में अफगानों के लिए। जी जी, एक पख्तून था जिसका नाम था जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान 18 साल के जंग आजादी के हीरो थे। नेल्सन जब जनरल बख्त खान से लड़ा, वो पंजाबियों को लेकर नहीं गया था, वो कुछ पख्तून लश्कर लेकर गया था बख्त के खिलाफ। बिल्कुल ठीक। तो क्या हम पख्तूनों को गाली दें? ये तकसीम पंजाब और पख्तून की नहीं है, ये तकसीम अच्छी और बुरी की है, जो पंजाब में भी है, जो पख्तून में भी, हर हवाले से, वो जिहाद अफगानिस्तान हो, वो हमारे आजादी की तहरीक हो। तो आज जनरल बख्त खान के नाम पे लाहौर में तो शारा है, मुझे किसी पख्तून सूबे में बता दे कोई सड़क है? वाह, ये जमालुद्दीन अफगानी के नाम पे लाहौर में, पंजाब में सड़कें हैं, बिल्कुल है, पख्तूनों में नहीं। तो इसी खुदा के लिए ये ऐसे कहानियां न गढ़े। मुझे दुख इस बात का है कि एक पख्तून रवायात भी हैं, ये तो मैं तारीख की बात करूं जी। पख्तून रवायात में कुछ आदाब मेहमानी है और कुछ आदाब मेजबानी है। अचकज़ई साहब ने वो मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग नून उनकी मेजबान थी, लाहौर उनका मेजबान था। क्या आप मेजबान के सामने ऐसी बात कर सकते हैं जिससे उनको खजालत हो? ये तो फिर अपनी ही रिवायात के खिलाफ बगावत है ना, जिन रिवायात का आप जिक्र कर रहे हैं। जी, मरियम को जवाब देना चाहिए, तो फलां को, जो मैं कहता हूँ उन्होंने जो नहीं दिया, तो उन्होंने तो आदाब मेहमानी का पास रखा, क्योंकि मेहमान अपने मेजबान अपने मेहमान को जवाब नहीं देता। लेकिन उन्होंने आदाब मेहमानी नहीं रखा है। ये बताएं, जब सोवियत फौजें वो उन्होंने पामाल कर रही थी अफगानिस्तान की सरजमीन को, लाखों अफगानों ने कुर्बानी दे दी जान की, उस वक्त कहाँ थे हमारे भाई महमूद अचकज़ई? सिर्फ ये नहीं कि 20 लाख अफगान तय हुए, नूर मोहम्मद तरकई ने 35,000 पख्तूनों को जहाजों से नीचे फेंका, ये कहाँ थे? सरदार दाऊद बच्चों समेत कत्ल हुए, क्या पंजाबियों ने उनको कत्ल किया था? ये कहाँ थे? हफीजुल अमीन को पंजाबियों ने कत्ल किया, डॉक्टर नजीब को पंजाबियों ने कत्ल किया। ये तो अफगानिस्तान में। अच्छा, फिर जो महाजिरीन आए यहाँ पे, इन्होंने पख्तून सरजमीन पे उनके खोखे जलाए, किसी पंजाब में एक खोखा जला उनका? क्या बात है, बहुत उम्दा हवाले आप दे रहे हैं, बरमहल हैं, वाक़याती हैं, बहुत शुक्रिया। दिल तो चाहता था कि मज़ीद इस तारीख़ को हम एक्सप्लोर करें, लेकिन वक्त की कमी है। सबसे बड़ा हवाला तो आपने ये दे दिया कि ये नगरी दाता की नगरी के हवाले से याद की जाती है, किसी और शनाख्त के हवाले से याद नहीं की जाती। वो दाता जो अफ़गानिस्तान से अजमेर से यहाँ तशरीफ़ लाए थे। बहुत शुक्रिया मेजर टाइड आमिर साहब, शामी साहब, ये तो कमाल कर दिया उनकी गुफ्तगू ने। अब इससे महजूज़ होते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पीडीएम की जो तहरीक, उनके मुतालबात और हुकूमत का जो जवाब आया, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ेर बहस थी। बीच में अचकज़ई साहब को एक और जवाब मिला मेजर रिटायर्ड आमिर साहब की जानिब से। सर, शेख रशीद साहब जब से वज़ीर दाखिला बने, वो तो बड़े मुतमईन और पुरुम्मीद हैं और समझते हैं कि इस तहरीक से कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, बल्कि वो हुकूमती जो मामलात हैं फ़ैसला साज़ों के साथ, उस बारे में ख़ास इशारे करते हैं। दिखा दूँ, देखिए। ठीक, आप भी कुछ फरमाइए। देखिए जी, 1 करोड़ 60 लाख वोट है उनके पास, और जो अपोजिशन के वोट इकट्ठे कर ले तो 1 करोड़ 70-80 लाख वो भी बन जाते हैं। नहीं, साथ इत्तेहादी भी है ना, नहीं, इत्तेहादियों को भी इकट्ठे कर ले तो 19-20 का फर्क है। तो जमहूरियत यही नहीं है। जमहूरियत जो है, अपोजिशन को भी जिंदा रहने का हक हासिल है और हुकूमत को भी। तो
हुकूमत और अपोजिशन एक गाड़ी के दो पहिए हैं, गाड़ी एक पहिए पे नहीं चलती। तो आज जो अपोजिशन दुनिया का फला मसले पर गुफ्तगू नहीं होगी, फला पे बात नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हर मसले पर बात होनी चाहिए, नैब के भी मामले पे बात होनी चाहिए। आप ना माने भाई, कानून जो नैब का है जिसके बारे में अदालतों के कितने फैसले आ चुके हैं, उसके बारे में क्यों बात नहीं हो सकती? बिल्कुल ठीक, एक बात होनी हर मसले पे बात हो सकती है। अच्छा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, ये जो वज़ीर ख़ारिजा का और वज़ीर दाखिला का रद्द-ए-अमल है, और फिर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो पार्टी के मसाइल को हाईलाइट कर रहे हैं, ये तीनों नुक्ते उनकी खिदमत में रखते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपको नुक्ते नज़र में खुश आमदीद कहते हैं। शामी साहब आपसे मुखातिब होंगे सर-ए-दस्त। जी जनाब शाहिद साहब के वो शाह महमूद साहब ने तो आपका अल्टीमेटम भी रिजेक्ट कर दिया है, आपका मुतालबा भी रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा हम इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे और यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब आप बताइए, अब आप क्या करेंगे? और शेख साहब भी कह रहे हैं, शेख रशीद साहब, कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं सलामती के अदारे। जी बहुत अच्छी बात है जी, हम भी यही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई साहब, ये हम भी यही कह रहे हैं कि ये मामला चल नहीं रहा, एक दूसरे से जुड़ने से मसला हल नहीं होगा, मुल्क के मसाइल कौन हल करेगा? तो नाकामी तो आज हुकूमत की नाकामी है, उस सोच की नाकामी है जो 2018 में थी। हाइब्रिड निज़ाम भी फेल हो गया है, तो हमने तो अपनी बात सामने रख दी है। अच्छा देखिए ना, आज जो हुकूमत ने इस्तीफा दे दें, वरना लॉन्ग मार्च होगा। ठीक, आज हुकूमत ने आपकी जो डेडलाइंस हैं, जो अल्टीमेटम्स हैं, गालिबन उन्हीं को सामने रखते हुए फरवरी में सेनेट इलेक्शन कराने की तजवीज़ दे दी और शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराना चाहती है गवर्नमेंट। तो आप समझते हैं कि हुकूमत के इस फैसले से आपका जो अल्टीमेटम या आपकी डेट लाइन है उस पर फ़र्क पड़ेगा? जी कुछ असर तो हुआ ना फिर हुकूमत पर। अगर कहते हैं कि कुछ असर नहीं है तो कुछ तो असर हो गया, तो इंशाल्लाह और भी असरात आप देखेंगे। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना हुकूमत समझती है। 849 सीटें हैं मुल्क में, अगर उनमें से आधी खाली हो जाएं तो मुश्किल होगा ज़रा निज़ाम को चलाना। और सियासी निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम कभी भी एक तरफा नहीं चल सकता। इसलिए बड़ी सोच समझ कर जो बात की गई है, और आज मुल्क में 70% वोटें लेने वाली जमातें इकट्ठी हैं और वो यही बात कह रही हैं कि मुल्क का निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा, आपको ये निज़ाम ख़त्म करके अवाम को फिर एक अपने इजहार राय का मौका देना पड़ेगा। नहीं शाहिद साहब ये बताइए, आज मुल्क का नहीं है। अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें तो उनकी जगह कौन लेगा? सदर की जगह तो चेयरमैन सेनेट आ जाता है, तो वज़ीर आज़म की जगह कौन आएगा? तो ये क्राइसिस, एक खला नहीं पैदा हो जाएगा? नहीं खला नहीं पैदा होता, हुकूमत टूट जाती है ना। नहीं तो कौन संभालेगा? होने की बात करें, वज़ीर आज़म तो उसका एक नहीं, हुकूमत कौन संभालेगा? गवर्नमेंट आ जाती है ना। नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है, उसके लिए भी 90 दिन में इंतखाबात होते हैं, उसमें नहीं जी वो एक तय हो जाता है, उसका एक तरीक़ाकार का तयन हो चुका है कि अगर वो कंसल्टेशन से ना हो सके तो फिर उसकी वो चला जाता है मेरा ख्याल है कोर्ट्स के पास, और वहाँ पर फैसला हो जाता है इंटरिम गवर्नमेंट को, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाता है। अब्बास साहब ये आइन का रास्ता है। अब्बास साहब अगर हुकूमत चली जाती है तो बात आप किससे करेंगे फिर? नहीं, बात हुकूमत से तो करने का मकसद नहीं है ना, बात तो है जो तमाम वो जी बात करनी पड़ेगी सियासी जमातों को, फौज को, इंटेलिजेंस के इदारों को, अदलिया को, ये नैब का हिस्सा है, मीडिया है, ये सब असरअंदाज होते हैं मुल्क चलने पर या मुल्क को चलाने पर। तो उसका फोरम क्या होगा? बैठ कर ये फैसला करें, उसका फोरम सेनेट का फोरम हो सकता है, एक जो आईनी फोरम है वो सेनेट है। बातचीत, मैं भी कुर्सी मेज़ लगा दूंगा, बातचीत आकर कर लें। मकसद तो ये है कि मुल्क के मसाइल को हल किया जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ हम करते रहे हैं 73 साल, जो कुछ हमने 2018 में किया, ये निज़ाम जो हमने बनाया ये नाकाम हो गए, ये नहीं चले। अब हमें आइन के रास्ते पर चलना पड़ेगा। एक दफ़ा आइन को आजमा कर देख लें, हमें पूरा यकीन है कि वहीं से पाकिस्तान के मसाइल का हल होगा, तरक्की का रास्ता निकलेगा, और अवाम जो आज तकलीफ़ में है वो तकलीफ़ भी इंशाल्लाह दूर होगी। देखिए, चेयरमैन सेनेट जो है उनको तो आइन की कोई शिक जो है इनको एम्पावर नहीं करती कि वो कोई इकदाम करें और लोग उनकी बात सुन लें। क्या नेशनल डायलॉग को इनिशिएट कर सकेंगे आप?
आप नेशनल, आप शाह साहब आप वहीं नहीं मैक्सिमम आप वहाँ नहीं चले जाएंगे जहाँ जुलाई 1977 में अपोजिशन चली गई थी। नहीं, बात ये नहीं है। मैं देखें, अगर नीयत डायलॉग की हो, नीयत बेहतरी की हो, नीयत मसाइल को हल करने की हो, फिर उसका रास्ता ढूंढना मुश्किल नहीं होता। मैं आपने पूछा तो मैंने सेनेट का फोरम बता दिया। ये चेयरमैन सेनेट का इख्तियार नहीं होता। सेनेट का एक फोरम है जो वफाक और सूबे के ताल्लुकात का तवाज़ुन रखता है, वहाँ उस फोरम से बातचीत हो सकती है। वो एक मुस्तकिल हाउस होता है। ये सेनेट के मकासद में शामिल होता है कि जब कोई सियासी जमूद आ जाए तो वो एक फोरम बरकरार रहता है। वो तो वज़ीर-ए-आज़म भी खुद कह चुके हैं कि डायलॉग का तरीक़ाकार तो पार्लिमान में, सेनेट पार्लिमान का हिस्सा है। शेख रशीद साहब हूँ या वज़ीर ख़ारजा हूँ, आज ये कह रहे हैं कि इट्स एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, लेकिन जवाब में बिलावल साहब हूँ या PDM या आप लोग हूँ, वो तो यकसर ये कह रहे हैं कि डायलॉग शायलॉग का वक्त गुजर चुका। क्या सियासत में कभी डायलॉग का वक्त भी गुजरा करता है? जी, गुजर जाता है। डायलॉग की जगह पार्लिमान होता है। 2.5 साल पार्लिमान में कोई डायलॉग नहीं हुआ, कोई अवाम के मसाइल की बात नहीं हुई, कोई मुल्क की मुश्किलात की बात नहीं हुई, कोई मुल्क में तरक्की की बात, मईशत की बात, कोई बात पार्लिमान में ना आ सकी। हुकूमत का ये रवैया रहा, तो आज वहाँ पर क्या डायलॉग होगा? हम तो आज उस निज़ाम से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। हम तो एक दफ़ा फिर अवाम को राय देने की बात कर रहे हैं। तो वो निज़ाम से अगर आप बाहर जाते हैं तो कुरैशी साहब एक वार्न कर रहे हैं कि जमहूरियत डिरेल हो सकती है, जो पहले भी हो चुकी है। तो क्या आपको भी इसका इदराक है, आपकी रहनुमाओं को? हम तो बात ही वही कर रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं उसमें किसी को हिम्मत नहीं होगी। जमहूरियत कर रहे हैं कि जो आइन तोड़ेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये डिरेल होने से कि बातें मत करें, आप अपनी कारकर्दगी की बात करें। आज हुकूमत नाकाम हो गई है, ये वज़रा नाकाम हो गए हैं। एक मुस्बत काम 2.5 साल में ये नहीं बता सकते। ठीक, अवाम को जो तकलीफ उन्होंने दी है सबके सामने है, मुल्क की मईशत तबाह की है सबके सामने है। ठीक जी, ये फरमाएं, अब आपकी जमात की जो सूरत हाल है उसको डिस्कस करना मैं चाह रहा हूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ एक सीनियर सियासतदान आपकी जमात से, उन्होंने आज एक बयान दिया है कि हमारी जमात में 4-6 लोग ऐसे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और साद रफ़ीक साहब को काम ना करने वालों को वो जानते थे, इसलिए जलसे के बाद जो पार्टी मीटिंग हुई वहाँ उन्होंने इजहार ख्याल किया और कहा कि उनकी बात के बाद मरीम नवाज़ ने कहा कि अब सज़ा और जज़ा तो होना होगी। जावेद लतीफ़ साहब ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट अब कमज़ोर हो चुकी है। तो एक तरफ मकासद और अल्टीमेटम और दूसरी जानिब पार्टी के अंदर इस कदर तफरीक और इस कदर मसाइल कैसे होगा मुमकिन? क्या कहेंगे आप जावेद लतीफ़ साहब के बयान पर? ऐसा कुछ है पार्टी में? देखिए, हमारी पार्टी के इस वक्त 83 MNAs हैं और हज़ारों ओहदेदार हैं और वर्कर हैं। जावेद लतीफ़ साहब भी उसके अंदर शामिल हैं और हमारी एक जमहूरी जमात है। हर शख्स को अपनी राय के इज़हार का हक़ है, हम उससे नहीं ले सकते और वो इज़हार उन्होंने कर दिया। अपनी राय जो उनकी है उनका ख्याल होगा। यकीनन एक जमात में लोग हर किस्म की राय रखते हैं, उसका इज़हार भी करते हैं, लेकिन जब एक जमात ने फैसला कर दिया है फिर कोई दो राय नहीं रहती। तो अब वैसे ये फैसला विकेट की दोनों जानिब खेलने वाले कौन है? वैसे इससे नुकसान होगा आपकी पार्टी को, इनको तो नाम लेने इनका। आप देखिए, ये जावेद लतीफ़ साहब भी जवाब दे पाएंगे। विकेट के दोनों जानिब खेलना मुमकिन नहीं होता। मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहा हूँ, बहुत कम खेली है, लेकिन मैं जानता हूँ कि विकेट के दोनों जानिब आप नहीं खेल सकते। तो जो खेलने की कोशिश करता है नाकाम ही होता है। तो इस बात पर तो बात हुई ना कि जी कुछ लोगों ने काम नहीं किया जलसे के हवाले से और सज़ा और जज़ा का मामला भी ज़ेरे बहस आया होगा। नहीं, देखिए, कोई सज़ा जज़ा की बात नहीं हुई। ये जलसा जो था लाहौर का, मेरी 32 साल तारीख है सियासत की है, 70 की तारीख से मैं जलसे देख रहा हूँ। जितना बड़ा जलसा और पुरजोश जलसा अतवार को लाहौर का जलसा था, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ठीक, उसमें यकीनन कुछ लोगों ने ज़्यादा काम किया है, कुछ ने कम काम किया है, सब ने अपना हिस्सा डाला है। तो कोई सज़ा जज़ा तो सिर्फ एक ज़ात देती है। ये गलत फहमी पर मबनी बातें हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब। वो तो बहुत क्लियर हैं जी अब्बासी साहब, उनकी पार्टी के बाकी लोग तो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और अब तो खुलेआम कर रहे हैं। वो जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे ना,
हुकूमत के और अपोजिशन के कब? 1977 में। अच्छा, PNA वाले, PNA। ठीक। तो मैं भी 1 मिनट रह गया मेरे पास, आप बात पूरी करें। अच्छा, फिर बात पूरी नहीं होगी, अगर कल बताऊंगा। कल कि जब PNA और हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे थे, तो हम मार्शल असगर खान से मिलने गए। ठीक। रसूलुल्लाह खान ने हमें भेजा, जजेस सुलैनी साहब को और मुझे, ठीक, कि उनको समझाएं डेडलॉक पैदा ना हो। ठीक। हम उनके पास गए, हमने कहा सर ये उन्होंने कहा ये भुट्टो के होते हुए मुनसफाना इलेक्शन नहीं हो सकते। ठीक। तो हमने कहा इसको फिर डेडलॉक पैदा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुतासर हो जाएगा, बात जो अभी आज टूट जाएगा। ठीक। उन्होंने कहा कैसे टूटेगा? हम कहेंगे नहीं टूटा। तो अब्बासी साहब भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। उनका नहीं टूटा, बस हम कहेंगे। हाँ। हम कहते रहे कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन टूट जाएगा, वो कहते थे नहीं टूटेगा। अब मेरा लिंक टूट जाएगा अगर मैंने ब्रेक ना हम कहेंगे नहीं टूटा। सर इस पे बात होगी। अब्बासी साहब भी बहरहाल मान तो रहे ना कि सेनेट में या पार्लियामान में बात होनी है, वही वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं बात तो करना पड़ेगी, वरना क्राइसिस हो तस्लीम करना पड़ेगा एक दूसरे की हकीकत को। चले एक ब्रेक, नाज़रीन यहाँ पहुंचे, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। ये क्राइसिस कैसे ख़त्म हो सकता है, इस पर कल भी गौर करेंगे, और कल का दिन है भी पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल, इसके पस मंज़र पर भी बात करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.